اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خوشی کی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے اور اسے میں الحمدللہ کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ جی ہاں، خبر ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ جیسے ہی غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہوا، فلسطین سمیت پورے عالم اسلام میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ جنگ بندی ایگریمنٹ، معاہدہ، یہ فلسطینی عوام کی استقامت اور ان کی بہادرانہ مزاحمت کا ثمر ہے، ایسا بیان حماس نے دیا ہے۔ غزہ، فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور جنگ بندی کے معاہدے کے اعلان کے بعد فلسطین اور دنیا بھر میں جشن اور خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ گزشتہ رات کئی ممالک میں غزہ کی پٹی میں 15 مہینے کی نسل کشی کے بعد جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان ہوتے ہی غزہ، غرب اردن اور دنیا بھر میں لوگ جشن مناتے سڑکوں پر نظر آئے۔ اردن، مراکش، تیونس، لبنان، شام اور برطانیہ سمیت کئی ملکوں میں جشن کی تقریبات کا آغاز کیا گیا، جس میں غزہ کی پٹی کے علاقوں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل کر اس معاہدے پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے نکل پڑے۔ مراکش میں سول سوسائٹی کی تنظیموں بشمول مراکش کمیٹی تمام لوگوں نے خوشیاں منائی اور سڑکوں پر اللہ اکبر تکبیر کے نعروں کے ساتھ میں خوشیوں کا منظر نظر آیا۔ لیکن وہیں پر پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، لیکن ایک نئی جنگ سے خبردار کرتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اس معاہدے کا اعلان ہوتے ہی تبصرہ کیا، کمنٹ کیا اور ایرانی پاسداران انقلاب نے اسے اسرائیل کی فاش شکست قرار دیا۔ ناظرین، جنوبی افریقہ کی ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جنوبی افریقہ میں غیر قانونی سونے کی کانوں کے خلاف حکومت نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔
वहाँ की पुलिस ने सोने की गैर कानूनी कानों में जो खाना आ जाता था और अंदर ज़ेरे ज़मीन खुदाई करने वाले मजदूर खाना खाते थे और कई दिनों और कई हफ्तों तक अंदर ही रहते थे, तो अब वहाँ की हुकूमत ने, पुलिस ने सोने की गैर कानूनी कानों में खाने की सप्लाई बंद कर दी, जिसकी वजह से खबरें आ रही है कि 87 मजदूर हलाक हुए हैं और 240 के करीब लोगों की हालत खराब हो गई है। पुलिस का कहना है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। जिंदा बच जाने वाले कारकुनों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मजदूर यूनियनों ने पुलिस के कारकुनों का खाना बंद कर देने और उन्हें लागर व कमजोर करने पर मुकदमा चलाने की धमकी पर सख्त एहतजाज किया है। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस ने अपने और अपने अहल खाना का पेट पालने के लिए मेहनत करने वालों का कत्ल किया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका के अभी फिलहाल जो सदारती कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो बाइडन, हालांकि इलेक्शन अब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी 19 तारीख को शपथ लेगा, मगर उसके शपथ लेने से पहले अमेरिका जल चुका है। अगर ये कहूं तो शायद गलत ना होगा। खैर, जो बाइडन ने गजा जंग बंदी मुआहदे को बेहतरीन अमरीकी सफारतकारी का नतीजा करार दिया। यानी जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका ने बेहतरीन अंदाज में सफारतकारी की है और गजा जंग बंदी के लिए बहुत मेहनतें और कोशिशें अमेरिका ने की है और अमेरिका को इसमें सफलता कामयाबी मिली है। और उन्होंने कहा कि वो खुश हैं। जो बाइडन ने कहा कि हम खुश हैं कि मुआहदे के तहत इजराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। जो किडनैप्स किए हुए लोग हैं दोनों तरफ के, उनको रिहा किया जाएगा। इस फैसले पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये अकेला अमेरिका का काम नहीं था, बल्कि सीज फायर जंग बंदी के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका, इनकी मुश्तरका कोशिशें रही है कि दोनों फरीकैन ने जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। और अब कतर के वजीर आजम का बयान आया है कि कैदियों का तबादला होगा। नाज़रीन, इस वक्त तुर्की से, इस्तांबुल से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। तुर्किया में विरासत को लेकर झगड़ा हुआ भाइयों में, लेकिन विरासत के इस झगड़े पर बदबख्त भाइयों ने, कमबख्त बदनसीब भाइयों ने मस्जिद को भी तकसीम कर दिया। तुर्किया में एक अफसोसनाक वाक़े की वीडियो वायरल होने पर गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। अरब मीडिया के मुताबिक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 भाई अपने वालिद की जायदाद की तकसीम पर झगड़े के बाद मस्जिद को भी तकसीम कर रहे हैं। 3 भाइयों ने वालिद के छोड़े गए 17 अरब लेरा, जो वहाँ की करेंसी है, और 5000 किराए के मकानात समेत एक मस्जिद को भी विरासत के तौर पर हिस्सों में तकसीम कर दिया। इन बदबख्त बेटों ने मस्जिद को भी तकसीम करने का फैसला किया और सहन खोदना शुरू कर दिया ताकि दरमियान में फसील उठाई जा सके, दीवार उठाई जा सके। सोशल मीडिया पर जब इस वाक़े की वीडियो वायरल हुई थी तो सारिफीन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए लालची बेटों को तनकीद का निशाना बनाया। मस्जिद की तकसीम का मकसद इससे हासिल होने वाली आमदनी पर अपना अपना कब्जा करना था। यह मस्जिद एक रूहानी सिलसिले से ताल्लुक रखती थी, जहां नजराने भी जमा होते थे। जहां नजराने आते हैं, पैसा आता है, तो वहां फिर मस्जिदें भी तकसीम हो जाती है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर स्पेन से आ रही है। जी हाँ, स्पेन में तारिकीन वतन की कश्ती के डूब जाने से 44 पाकिस्तानी समेत 50 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही है। दर्जनों तारिकीन वतन कश्ती के जरिए स्पेन जाने की कोशिश में गहरे समंदर में हादसे का शिकार हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक तारिकीन वतन के हुकूक के ग्रुप वॉकिंग बॉर्डर ने बताया कि यह कश्ती मगरबी अफ्रीका से स्पेन के लिए रवाना हुई थी।
2 जनवरी को मोरिताना से रवाना होने वाली इस कश्ती में 86 अफराद सवार थे, जिनमें से 66 पाकिस्तानी थे। सिर्फ 36 तारिकी ने वतन को बचाया जा सका है। ये पाकिस्तानी 4 माह पहले यूरोप जाने के लिए अपने घरों से रवाना हुए थे। हलाक होने वाले पाकिस्तानियों में से 12 का ताल्लुक पाकिस्तान के गुजरात से है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट